तुलसी मंत्र की देने तार संतान होनी संतान हम किंतु अलग बाटर करूँ यज्ञ मध्यम करूँ किंतु से साधारण जिन तुलसी हवा कथा से गुरु मत दे पारे ना ना पिला छाटा छाटा यज्ञ प्रतिष्ठी यज्ञ करुँ मुझे साधना करी जंगल बसिक 3 वर्ष साधना करी बाघ आसी मो पाखे बस साधु संत विश्वास तुटी जाइए सीमेंट गाई क्षीर दब एटा संभव कि हाथ विभूति भारिया सहीटा तंत्र बलर हो प्रभु दर्शन होगर ठिया है प्रभु आदेश देले एठू तुम जाओ तुम सिद्धि किंतु आम तंत्र बाबा नुहे आम हल मंत्र बाबा और जंत्र बाबा आमर जंत्र महापुरुष अच्युत जंत्र देते मंत्र देते गोटे भंड साधु बाहर साधु भली पोशाक पिंधुंट दाढ़ी छाड़ुंट भलमंद कर जानी ना धर्म विषय पचारे धर्म कौन सी किसी कहींपारे ना केवल आम साधु कौन हो ना लोक किसी धपाबाज करवा कि नवा रात रात बड़ लोक होमती यही भुवनेश्वर यही घटना 2-3टा घटी गला ये भी सेमती घटी ये साधु आम अटक रखी पुलिस हाथ देलु से कहला खाना मिलेगा क्या ना मिलेगा 4 जन साधु खाइले पीले पैसा देले पलैले पलि जा समय से बाबा तंकर सीते परिवार पोषण कर पैसा न दौरान से मुझे पचारे मत डाकिले बाबा एम किए आम चिन्ह पार्न ये पैसा दौना से मुझे रो जाए ना पचारे प्रथम आसिक से आप लोग ना तुम नहीं पहचाना है हम लोग को ना हम तो नहीं पहचाना है कहला हम ना गुजरात से आया है कौन अखड़ा का साधु है अखड़ा का नाम भूल गया और बोलने नहीं सकता लेकिन छोटा साधु अखड़ा कैसे मालूम है उसको होगा यही रकम बहुत साधु बोलुंट कि अखड़ा जानी ना जानते गुरु परंपरा जानते मुझे मोर मो निज कथा मो गुरु पूर्णदास गुरु दशवंत दास गुरु शंभुनाथ दास गुरु हाड़ू दास गुरु परमानंद दास गुरु रामदास गुरु अच्युत दास मोर गुरु परंपरा ये मु 7 पीढ़ी बाबाजी किंतु ये मैंने को बाबाजी नुहति खाली भंड साजिकी कि देशटा लोट करवा यही आम साधु मैंने लोक को सत बुद्धि दबा सत ज्ञान दबा सत्य शांति दया क्षमा ये 4टा जिन हूँ साधुकर महिमा लाभ हाँ लाभ तो आम जहाँ पाचु से जाचु साधुर लाभ है केवल मुक्तिर पथ दर्शन करवा मुक्ति आउ जमी माँ गर्भक आसवानी गोटे लक्ष्य साधुकर माँ गर्भक आसवा ना आ जन्म नबानी जमी मुक्ति हवा से ओंकार पुरुष भितर जमी रहा तेणु यही कर्म करी देशटा को ध्वस्त कर दिया साधु पाखर सत शिक्षा पाते लोक मैंने सचेतना दिखते साधु मैंने जो गोटे गोटे जगार बसिले 5 जन 3 जन 10 जन साधु मुहर केवल हरि कथा ही बाहर बा नारायण कथा ही कहे बा भागवत रू कहे हाँ सेमती तो बहुत कर प्रेतात्मा सत्य एटा मिथ्या नुहे यहाँ सत्य चंदकार जो मैंने घर कर भितर बहुत प्रोब्लेम भी होती गोटे 2टा घर को मत भी डाकी मुझे देखी हाँ प्रेतात्मा न देखले मुझे जानीपारी जानीपारा से घर किसी गोटे पूजा पट कर दिया से शांति रही भलर रही 3-4टा घर जे भल रिपोर्ट एवं सुधा 3 वर्ष है पाँच हाँ से ठीक हाँ निश्चित अच्छा भूत को देखनी आम से मटी देखले जानू ये जगह गोटे विशुद्ध मटी अच्छी तार गोटे प्रणाली अच्छी से आम जापर हाँ 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 कौ मैंने यही जो मनीष देह छाड़ा पर ये 3 भाग हो जाए गोटे तृत आत्मा गोटे अतृत आत्मा गोटे जीव आत्मा जीव आत्मा को पड़े जाए जी अतृप्त आत्मा रही जाए सहीटा मतलब धरत खाईते पाइबनी पीते पाइबनी पानी पाइबनी जो मरीगला देह छाड़देला से आत्मा 3 भाग होगा गोटे तो जीव परम भितर तो खेल तेणु परम आगे पलैगला जीव ता पछे पछे दौड़ा तृप्त आत्मा वायुमंडल मिसीगला अतृप्त आत्मा से रहीगला जो सहीटा रहीगला सी क्रमश से घर कर रहा जो दीप धूप झुणा इत्यादि देले से गुड़े परिणत होगला अतृप्त आत्मा विभिन्न प्रकार खेल करे सी तेणु से संतुष्ट कलापर ना से किसी खाते केवल पवन आहार बंची था आउ कि खाए कहारी पर स्वार हो खाती कहारी पर स्वार हो गले मुझे खाइमी से खाइमी से खाइमी से खाइमी देले से हो तो छाड़ी देकी पलि जाती
ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଏ ଆତ୍ମାଟା ସେ ପୁଣି ଛାଡି ଯାଏ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମାଡି ବସନ୍ତି ହଁ। ସଭା ହୁଅନ୍ତି କିଏ ମଦ ମାଡିଏ କିଏ ମାଛ ମାଡିଏ ହଁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରେମୀ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମୀ ଥିଲା ସେ ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡି ରହୁଥିଲା ସେ କାହା ଉପରେ ସ୍ୱାର ହେଲେ ମାଗିବ ମତେ ମଦ ଟିକେ ଦିଅ ମତେ ମାଂସ ଟିକେ ଦିଅ ସିଗାରେଟ କିଏ ହଁ ସେ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ପ୍ରେମୀ ତାଙ୍କର ଦେହ ଥିଲା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ପୁଣି ଗଲା ପରେ ସେ ଯାପରେ ମାଡି ବସିଲେ ସେଗୁଡା ମାଗିଲେ ମାଗିଲେ ମତେ ଇଏକୁ ଦିଅ ଆଉ ସିଏକୁ ଖାଇଲା ପରେ କୋଉମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କୋଉମାନେ ପୁଣି ରହିଯାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରନ୍ତି ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନା ଆମ ଉପରେ ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବୁ ଆମ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ସାବଧାନ ହେଇଯିବୁ କେମିତି ନା ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଯେ ଆମ ନିଜ ଦେହଟାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଗୁରୁକୁଳରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେଗୁଡାକ ଆମେ କରିଦଉ କରିକି ଆମ ନିଜ ଶରୀରଟା ବନ୍ଧନ କରିଦେଇଥାଉ। ଲଢା ଲଢି ହେଇଛି ନା ଲଢେଇ କରିପାରିବେନି ଆମ ପାଖକୁ ପଶିବେନି ସେମାନେ ତ ପଶିପାରିବେ ନା ଆମେ ଶରୀରଟାକୁ ବନ୍ଧନ କରିଦେବୁ ବନ୍ଧନ କରିଦେଲେ ସେ ଆଉ ପଶିପାରିବେ କିଏ ପଶିପାରିବେ ସେଇ ଯୋଉ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଟି ପଶିପାରିବେ ନା ଜଣେ ଏଠି ବାବା ଅଛନ୍ତି ବିପିନି ବାବା ହଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୂତ ସଂଘର ସଭାପତି 40 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯୋଉମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେମାନେ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ ଭିତରେ ରଖିପାରନ୍ତି 40 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ହଁ ରଖିପାରିଥିବେ ସେଟା ଅସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତନ୍ତ୍ର ବାବା ନୁହେଁ ଆମେ ହେଲୁ ମନ୍ତ୍ର ବାବା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର ବାବା ଆମର ଯନ୍ତ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଏଇ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ ପକେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ପକେଇଛି ଅଣାକ୍ଷର ଯନ୍ତ୍ରଟି ୟାର ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛୁ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ କେହି ପଶିବେନି ଆମ ପାଖକୁ କିଛି କରିପାରିବେନି ନା କିଛି ଆସିବେନି ମୁଁ ନିକଟରେ କିଛି ଦିନ ତଳରେ ସେ ଚନ୍ଦକା ବଣ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲି ବଣ ଭିତରେ ମୁଁ 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲିଣି ଜାଣିପାରୁନି ଯୋଉ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଥିଲି ସେ ଆଶ୍ରମ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଆସି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ସେ ଜଙ୍ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ପୁରା ରାତିର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲି ସେ ଲୋକ ରିସିଭ କଲା ସେ ଆଶ୍ରମ ଯେ ମୂଳ ଲୋକ କହିଲା ଆରେ ସେ ବାବା କୋଉଠି ଚାଲିଗଲେ ତାକୁ ଦେଖ ଦେଖ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାଡି ବସିବେ ମାଡି ଦେବେ ମରିଯିବ ଏଇ ଲୋକଟା ଯେ ଆଉ ମତେ ତ ମାଡିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲିକି ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଦେଖ ହାତୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ହାତୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିନି ମତେ ଏମିତି ଅନେଇଲେ ଥଣ୍ଟ ପାହାଡ ଏମିତି ଏମିତି ଚଲେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କଲି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ କଲି ଆଉ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କଲା ପରେ ହାତୀ ଦିଟା ନୀରବ ହେଇଗଲେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆରେ ମହାରାଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ଆପଣ ମୁଁ ଟିକେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଉନି ମତେ ଯଦି ଟିକେ ଆପଣ ବାଟ କହିଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ପାରେଇ ଯିବି ହାତୀ ଦିଟା କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଥଣ୍ଟ ପାହାଡ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ଆଗରେ ଚାଲିଲେ ମୋ ଆଗେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଜଣେ ଏପଟ କଣ୍ଟା ଏମିତି ଆଡେ ଦଉଛି ଜଣେ ଏପଟେ ଏମିତି ଆଡେ ଦଉଛି ମତେ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ନେଇକି ପୁରା ସଡ଼କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି କୁହ ଏମିତି କରିଦେଲେ ହାତ ଥଣ୍ଟ ପାହାଡ ତମେ ଇଆଡେ ଯାଅ ମୁଁ ସିଆଡେ ଚାଲି 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 ଯାହା ହଉ ଆସିକି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଶ୍ରମ ଏମିତି ଯେ ଆମେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କିଛି କ୍ଷମତା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସାଧନା କରିଛୁ ରାତି ହଁ ବାଘ ପାଖରେ ବସିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରୁଥିଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିକି 3 ବର୍ଷ ସାଧନା କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ବାଘ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ବସିବ ମାଙ୍କଡ ଗୋଟେ ଆସି ପାଖରେ ବସିବ ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ଖାନା ଲେଖା ମାଙ୍କଡ ବିଚରା ଆଣିକି ଦିଏ ମତେ ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର ଯାହା କଦଳୀ ମଦଳୀ ପାଇବ ସବୁ ଆଣିକି ଦିଏ ମୁଁ ବି ସିଏ ବି ତାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଭାଗ କରିଦିଏ ସେ ଅଧେ ଖାଏ ତାକୁ ଅଧେ ଦେବି ମୁଁ ଅଧେ ନେବି ହଁ ହଁ ସେ ତାର କୋଉଠୁ ଆଣେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଯାଏ ଦେଇକି ଯାଏ ତାର କୋଉଠୁ ଆଣେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଣେ ଯୋଉଦିନ ମୋର 3 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା मत आदेश मिलगला मुझे अरे रामू हम क्या करेंगे कैसे जाएगा उड़ीसा ये लंगा तो है हम लोग का कुछ नहीं है किसी जगह आदमी लोग देखेगा ना मारेगा मेरे को मार मार के मार देगा तो कपड़ा तो है नहीं ना कपड़ा कहाँ मिलेगा लेगा गला से चली गला हाँ गला जे सी दिन देखो चली गला तापर्तन राति भोर भोर चलती दीटा धुती हिनी चलती कामुड़ी की हिनी चलती आसिक पहुँचला मो पाद तले रखीदेला जुआर है तमें से कौ दुकान चोरी करके आनिथिबो ना ना कौट आनिबो से जा से लुगा देला मु पिंधिकी सेठू बाहर के आसिल सेतरे मु थाए कहूँ यूपी उत्तर प्रदेश थाए माने बद्रीनाथ पर से जंगल बस तपस्या करना हाँ 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 ସେଇଟା ତ କହିହବନି ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ନା ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଛୁ ମୁଁ ନା
ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏଠୁ ତମେ ଯାଅ, ତମର ସିଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ଏଠୁ ଯାଅ ଶାରଳା ପାଖକୁ। ମହାଦେବ ନା ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ନାରାୟଣ ପୁରୁଷ ବଂଶୀ ଧରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କଣ କଲେ ଆସିକି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ? ହଁ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଲେ, ହେଇକି କହିଲେ ତମର ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଏବେ ତମେ ଯାଅ ଶାରଳା ପାଖକୁ। ଶାରଳା ପାଖରୁ ଶାରଳା ପାଖରେ ଯାଇ ମୁଁ 7 ରାତି ରହିଲି। 7 ରାତି ପରେ ମା ବାହାରିଲେ, କହିଲେ କାହିଁକି ଆସିଲୁ, ତୁ ତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, କାହିଁକି ଆସିଛୁ ଏଠିକି? ମାନେ ମା ତୋତେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମତେ ତ ଆଦର୍ଶ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଆସିଛି ଶାରଳା। ସେଠୁ କହିଲେ ଶାରଳା ମା କହିଲେ ଯାଅ ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ। ସେଠୁ ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ ଗଲି। ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀ 3 ରାତିରେ ମା ବାହାରିଲେ। ବାହାରିକି ହଁ ସିଏ ବି କହିଲେ ତୋର ତ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହେଇଛି, ତୁ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ଆସିଲୁ ମୋ ପାଖକୁ, ଯା ମୁଁ ଆଦେଶ ଦଉଛି ଯେ ତାରିଣୀ ପାଖକୁ, ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ। ସେଠିକି ଗଲି, 1 ରାତିରେ ମା ବାହାରିଲେ। ପୁରା ଏକଦମ ବାଘ ଉପରେ ବସିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ସେମିତି ବସିଛି ଏମିତି ସେ ଗଛ ମୂଳର, ଏମିତି ଅନେଇଛି ମାଆକୁ, ପାଦ ତଳ ପଡିଗନି। କହିଲେ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗୁନୁ, ମାନେ କଣ ମାଗିବି ତତେ, ତୁ କଣ ଦେବୁ, ତୁ କଣ ଦବୁ କହୁନୁ ମତେ, ଏତିକି ଦେ ଯୋଉଠି ମା ଡାକିବି ମତେ ଯେମିତି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହବୁ, ବିପଦ ସମୟରେ ଯେମିତି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବୁ, ସେତିକି ମାଗିବି, ଆଉ ତତେ କଣ ମାଗିବି। ନା ଠିକ ଅଛି ଅସ୍ତ କରିଦେଲେ। ତା ଶାଢୀ କାନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଲଗେଇଦେଲେ। ଲଗେଇ କହିଲେ ଯା ତୁ ଆଜି ତୋର ମାର ପୁଅ ହେଇଗଲୁ, ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ଯା କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ। ମଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ଯାଇକି ତମେ ଘଣ୍ଟେ ଗୋଟେ ରହିଛି, ମା ବାହାରି ପଇଲେ। ଆଉ କାହିଁକି ଯାଇଲୁ ପୁଅ, ମୁଁ କିଛି ବି କାଢୁନି, ତତେ କିଛି ମାଗିବିନି, କେବଳ ମାଗୁଛି ତୋ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ ଦେ। କହିଲେ ଯା ତୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲୁ, ଆଜି ତୁ ସମଗ୍ର ଜିଣିଗଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତୋର କିଛି ରାତି 12ଟା 1 3ଟା ଯେତେ ରାତିରେ ବି ଯା, ତୋର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଘ ଭାଲୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସାପ ଉପରେ ଗୋଡ ପକେଇ ଚାଲିଗଲେ କିଛି ବି କରିବେନି, ଯା କିଛି ହବନି ତୋର, ଯା। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେଠୁ ଆସିଲି, ପୁରୀରେ ରହିଲି। ପୁରୀରୁ ବଡ଼ଛତା ମଠରେ 7 ବର୍ଷ ରହିଲି। 7 ବର୍ଷ ପରେ 7 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ପୁଣି ଗଲି କୋଉଠିକି, ବୃନ୍ଦାବନ। ବୃନ୍ଦାବନରେ 3 ବର୍ଷ କଟେଇଲି। ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ହରିଦ୍ୱାର 2 ବର୍ଷ କଟେଇଲି। ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇ ବନାରସ ରହିଲି 3 ବର୍ଷ। ବନାରସରୁ ଆସିକି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚି, ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ମୋର 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମାନେ ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତି? ନା ସେଇଟା କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ ସାଧୁ ମାନେ ନିଶା ସେବନ କରିବେ। ନିଶା ତ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଚେତନା କଣ ଦେବେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଚେତନା, ସିଏ ବସିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5ଟା ପିଲା ବସିଲେ, ସେ ବି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲେ, ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଶିଖିଗଲେ, ଖାଇଲେ, ସବୁ କଲେ, ବାଟରେ କରି ଝଗଡା କଲେ, ଝାଣ୍ଟି କଲେ, ଭଲ କଲେ ମନ୍ଦ କଲେ, ଏସବୁ କଲେ। ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସେ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ସାଧୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଶୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ନା ନା ନା, ହେଟା ଭୁଲ କଥା। ଈଶ୍ୱର ଭାବୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ, ସେ ଏଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉନଥିଲେ। ଯିଏ ଭୋଳାନାଥ ଓଙ୍କାର ରୂପୀ, ଓଙ୍କାର ରୂପୀ ସେ ନିଜେ ହେଲେ ଓଙ୍କାର ରୂପୀ। ଓଙ୍କାର ରୂପୀ ହେଲେ ନାରାୟଣ, ସେ ଓଙ୍କାର ରୂପୀ ନା ଶିବ। ସିଏ ଖାଉଥିଲେ ଏଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉନଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯାହା ଖାଇକି ସେମାନେ ସେ ଯୁଗାରୂଢ ପୁରୁଷ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୁଗକୁ ସେ ସାଧନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୁଗ ସାଧନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଯେତେ ବାଟ ଯାଇଛୁ ସପ୍ତାଙ୍ଗରେ ରହିଛୁ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗକୁ କେହି ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୁଗ ଯିଏ ସାଧନ କରିଦବା, ସେ ଚାହିଁବ ଏଠି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ତ ହଁ ମୋର ବି ରୋଗ ଥିଲା। ମୋର କେଜାଣି ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଢେର ଲୋକ ତ ଆରୋଗ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। କଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ହଁ କାହାର ପେଟ ହଉଛି, କାହାର ଇଏ ହଉଛି, କାହାର ସେ ହଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁଁ ଦିଏନି, ସେ ତୁଳସୀ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଏ, ମନ୍ତ୍ର କରିଦିଏ, ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଇଦିଏ। ଯାହା 21 ଦିନ ପାଇବ ଆଦେଶ ହେଇଯାଏ, ମତେ 21 ଦିନ ପାଇଁ ଦେଇଦିଅ, 21 ଦେଇଦିଏ, 31 ଦିନ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଏମିତି ଦେଇଦଉଛି। ତ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ହଁ ହଉଛି ହଉଛି। ନା ସେଇଟା ମୁଁ କରିପାରିନି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କରିପାରିନି। ସେତ ମୁଁ ଯାଇପାରିନି। ମୋ ଗୁରୁ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସେଇଟା ଦେବେ କହୁଥିଲେ ଦେଇପାରିଲେନି। ସେ ଯୋଉ ତୁଳସୀ ମନ୍ତ୍ର କି ଦେଲେ ତାର ସନ୍ତାନ ହଉନି, ସନ୍ତାନ ହବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ବାଟର କରୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜିନିଷର ତୁଳସୀରେ ହବା କଥା, ସେଇଟା ମୋ ଗୁରୁ ମତେ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଲଗା ବାଟଟା ଶିଖିଛି, ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ କରେଇଲେ। ଚାଲିଗଲେ ଗୁରୁ, ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲେ 13 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବୁଲିଛି। ହଁ ହଁ, ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ ସେତିକି ମୋ କାମରେ ଲଗଉଛି, ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାପର ସହ ନା ତୁଳସୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଧର ତାର ପେଟ ଗୋଟେ କିଛି ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି, ସେ ହଉଛି, କିମ୍ବା କମର ହଉଛି, ସେ ହଉଛି, ସେଗୁଡା ନା ପିଲା ଛଡା ସେଟା ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିଷ୍ଠି ଯଜ୍ଞ କରୁଛି।
ଯଜ୍ଞ କଲେ हाँ यज्ञ करी से चरु देउची चरु रे आसुची। କେତେ ଦିନ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ यज्ञ गोटे दिन करी କେତେ ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ? टंका 10,000 खंडे खर्च ହେଲେ ହବ हाँ होउची तो गोटे दिटा करिची हेइची ବୁଦ୍ଧିଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇ हाँ हेइचंती तांकर जाकी विवाहर 14 वर्ष पर हेइची ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ हाँ 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 मु तो किसी पैसा मागेनी किंतु हेगला परे ସେମାନେ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣିକି ଆଶ୍ରମ କିଛି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ମାନେ 10,000 ତଳକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଉପରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ସେ ଅଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ସେମିତି କାମ କରିନାହିଁ ଏବେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କାମ କରୁନାହିଁ ତାପରେ ଯଦି କେହି ଆସିବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ ସାଧୁସନ୍ଥ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 2 ନମ୍ବରୀ ଶାନ୍ତ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାରଥୀ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ସୁର ବାହାରିଲା ଇଏ ବାହାରିଲା এই যে কৃষ্ণ হবা এই করিবা সে করিবা সে তো যাহা করিয়েছেন তাଙ୍କ জীবন ভিতরে কহিলে সরিবনি কহিলে তো মানে অসরন্তি ভଣ୍ଡାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବି ସେଇ ତଳକୁ ଗୋଟେ ଗାଁର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମୋର ଯୋଡ଼େ ଶିଷ୍ୟ ଘର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉଦିନ ସୁର ଧରା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଯୋଉଦିନ ଆମର ଉଳାଶୁଣୀ ମେଳା ଦିନ ମୁଁ ଆସିକି ରୋଡ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଉଳାଶୁଣୀ ମେଳାକୁ ଆସିବି ସେଇ ଗାଁରୁ ଯୋଡ଼େ ବାହାରିଲେ ଆମ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଗାଁରୁ गाठिया करदे मो गुरु पुओ अच्छा भी कहले भाई आस मुझे कौटी जा ना जी आम उलासन मेला देखा बलभद्र पाक जा आस चल मुझे देख मो पाखे एत पैसा पत्र ना तुम बुले कहले तुमको पैसा दीते हे तुम बसुना आग सीट्रे बस जहाँ एठी गलु सेठी गलु सेमती बुली बाड़ी जाई उलाशुणी पाखे गलु ये बलराम कतर बलभद्र कतर जी खाइबा पीवा है खाଇବା ପିଇବା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ନେଇଗଲେ ସେଠିକି କୋଉଠିକି ସେଇ ସାରଥୀ ଆଶ୍ରମକୁ ସେମାନେ ସବୁ ସାରଥୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ନେଇ ଗାଠିଆ କରିଦେଲେ ଏଠି କୋଉଠି ଆଣିଛ ନା ଏଇଟା ପୁରା ସାରଥୀଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଆମେ ଆସୁ ଏଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ହେଲା ହଁ ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ହେଲେ ପୁଣି ସାରଥୀ ଦେବ ହେଲେ ଆଉ ଆଣିଛ ଭଲ କରିଛ ଯେ କିନ୍ତୁ ସାରଥୀ ଦେବ ଆଜକୁ 18 ଦିନ ରହିଲା ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ कौन गोटे आसीगला मत कहीदेनी सारथी कानर कथा पड़गला सारथी आसला जो आसला बाहर की सीधा आसला मो गति कहला आप कौटे आसते मुझे आज्ञा बालेश्वर जिला सोर आसी कहला मुझे एरेस्ट हो तुम केमी जान कहीदेल मैंने आपंकर तो एरेस्ट जोग अच्छे हम कहला कौन सत्य मुझे हाँ सत्य जोटा मो प्रभुंर आदेश है सत्य सत्य प्रभु पाख जो वचन आसे सत्य ताकू कहीं काटी पार नहीं हाँ देखा केमी हेमी आदि न हेमी मो ना कौन जानच तो हाँ जान तुमको कौ मुहूर्त रात उठी आनी मुझे माटी चल मुझे तुम थोनी तुम कौन आण मत उठेला भाई क्षमता तुम पाखे हेनी तुमको उठी आन तुम चल जापर भक्त मैंने मत छाड़ी पलि आए रात में बहुत कष्ट गली जा पहुँचली ठीक आउ मो सागर कथा ठीक 18 दिन 14 दिन 5टा बेले मुझे संध्या 5टा अरेस्ट हम से टाइम दे से समय होगला पर होई सबुआड़े होगला मो गुरु पुओ जे सी आसिक दौड़ी कहले भाई मुझे कौन है ना तुम्हें जोटा कही अक्षर अक्षर सत्य किमित होगला मो बापा तो एमती कही पारे शुण तुम बापा थे गोटे कथा मो गुरु अवश्य सत्य पाखु किसी पाठर उणा था बोलिक द्वितीय गुरु गली तृतीय गुरु कनी पुणी चतुर्थ गुरु कनी पंचम गुरु जाकि कनी किसी पाठ उणा रही पाखे यही जिनसा जानी पारे जहाँकि से तपस्या करते जाई नथिले तेणु मत से गुरु पठे तपस्या करने मंत्र बल मुझे तपस्या करी देखा कौट हम से तो जेल गले जेल आसला मुझे भुवनेश्वर आरी भितर रोज ना मत आदेश है मत आदेश अभिशाप आम साधु कहारी को दबू अभिशाप देले तो आम आम निजे ध्वंस हो ना आगे अभिशाप समस्त दया भाव मन आमर सेटा तंत्र से तंत्र साहाय्य सब करुले हाँ हाँ तंत्र कर बसीभूत कले सहित देह संपर्क रखिले आउ हेणिकी सेणिकी जहाँ करिया कथा सब चले कौन केबे कौन कौ जोगरु नहीं आम तो शुणिन सिमेंट गाई क्षीर दब एटा संभव कि
ହାତରୁ ବିଭୂତି ବାହାରିବା ସେଇଟା ତନ୍ତ୍ର ବଳର ହେଇଯିବ। ସେଗୁଡା ସବୁ ତନ୍ତ୍ର ହଁ ହଁ ତନ୍ତ୍ର ଭାଗରେ କରିବେ ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ କରନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ଆଉ। ନା ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି, ଏଇଠି ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈଟା ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଦେବାଟା ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛି କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଦିଏ ତାର ଭଗବାନ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ସେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ସେଠି କ୍ଷୀର ଢଳା ହେଇକି ଅଛି, ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି, ସୁଇଚ ଡାକିଛି, ସୁଇଚଟା ଟିପି ଦେଲେ ଏଠି କ୍ଷୀରର ହାତ ମାନେ ଗାଇବ, କ୍ଷୀର ବହିବ। ସେ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଆସି ସେଇ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହଉଛି, ସେଟାକୁ କିଏ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ କରାହେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି କ୍ଷୀର ବାହାରିଲା। କଣ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହଁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ଆଉ। ହଁ ଭାଣ୍ଡାମି ସେ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ୱର, ସେ ତନ୍ତ୍ର ବହିଟାକୁ ସାଧନା କରିକି କରୁଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କରିଦେଲା ଟଙ୍କା ଲୋଭର, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମରଣ କଲା। ହଁ ଯାହା ହଉ ସେ ତ ଯାହା କରିଗଲା ତା ଜୀବନରେ ଇତିହାସ କରିଗଲା, ହେଲେ ସେ ଲୋକ ତ ଚାଲିଗଲା। ହଁ ହଁ ସିଏ ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କର ସବୁ ହେଇଛି, ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ, ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛୁ। ଏମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେହ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟା ନ ହବା ଜିନିଷ ତନ୍ତ୍ର ବଳର କରେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ସେମାନେ କିଛି କରନ୍ତିନି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାମ ହେଲା ଯୋଉଠି ବସିବେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିବନି। ଏଇଠି ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କିଛି ହଉଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଭଲ ହଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠୁ ଉଠି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏଇଠି ପଣସ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିବି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବସିବି, ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଥା ନାହିଁ। ଏଇଠି ବସି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରୁ କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲା, ପୁଣି ଏଠି ଉଠିନି ଚାଲିଗଲି, ଆଉ କୋଉଠି ଚାଲିବି।